وسيد الهدى إلى محمد بن
وإلى أرواح مربي أرواحنا وأجسادنا الحبيب الشيخ بن علي بن صالح الجبري، وإلى أرض المرحوم المغفور لديه محمد شافعي بن الدار، وإلى أرض معلم رشيد رملي ووصولهم ومرهم، وإلى روح الحبيب عبد الله بن عبد القادر الحبيب، وإلى روح عبد القادر بن أحمد الحبيب، وإلى روح الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السجاه ووصولهم ومرهم، وإلى روح الحبيب حسن بن عبد الله بن الرشادري، وإلى الحبيب سالم بن عبد الله بن الرشادري، وإلى روح الحبيب عمر بن العطاس، وإلى روح الحبيب صالح بن موسى الحامد، وإلى روح الحبيب أبو بكر محمد بن عمر السجاه ووصولهم ومرهم، ثم إلى روح الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي، وإلى روح الحبيب حسن بن إبراهيم الرسول، وإلى روح الحبيب عبد الله بن محسن عطاس، وإلى روح ياسين محمد بن علي بن عباس المالكي، وإلى روح الحبيب حسن بن أحمد بهر ووصولهم ومرهم، وإلى روح مؤلف الكتاب الإمام يحيى بن شرف الدين النووي، وإلى روح الشيخ محمد بن عبد الله بن عبد اللطيف الجرداني الإمامي الشافعي ووصولهم ومرهم، وإلى روح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، أن الله يرضى شعارك الرحمة والمغفرة ورزقه والجنة بجوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وعلانية أن الله ينبر قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفو والوضع على دين الإسلام والإيمان بالمحن والابتلاء بحق سيد ولد عدنان، وعلانية أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي قلوبنا ويقضي حاجاتنا، وأن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل ويجعلنا من العلماء العاملين والمبلغين المخلصين عباده الصالحين على هذه النية وعلى كل نية صالحة، وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. آمين يا رب العالمين. Al-Mukarramun Al-Muhtaramun yang kami hormati segenap para asatidzah, para orang tua, para tokoh masyarakat, para jamaah mushola Raudhah, khusus yang kita hormati, yang kami muliakan Ayahanda Ustaz Abdul Manaf. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan sehat walafiat, Allah panjangkan umur dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya, dimenangkan perjuangan dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Khairatullah Ustaz Ahmad Syahroni dan para jamaah sekalian, mudah-mudahan kita semuanya tanpa terkecuali senantiasa di dalam limpahan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah pada malam hari ini, di malam Isnin, dan bisa berkumpul kembali sama-sama kita melaksanakan kewajiban kita, yaitu talabul ilm. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita ilmu yang barakah, ilmu yang manfaat, yang bisa kita amalkan bersama. Mudah-mudahan juga dengan berkah duduk kita di majelis ini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, memaafkan kesalahan kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah berkahi rumah tangga kita, Allah jadikan
kita lanjutkan takhrir kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, halaman berapa? Halaman 20, hadis ke-23. Al-hadis Ats-Tsalitsu wal 'Ishrun, hadis ke-23. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Malik Al-Harith ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma baina samai wal ardi wassalatu nurun wassadaqatu burhanun wassabru diya'un wal qur'anu hujjatun laka aw 'alaika kullun nasi yaghdu mabai'un nafsahu wa mu'tiquha aw mubiquha. Rawahu Muslim. Hadis ke-23 dari Abi Malik Al-Harith ibni Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Di sini sedikit sekali penjelasan tentang Abi Malik Al-Harith ibn Asim. Di sini hanya dijelaskan beliau lebih masyhur disebut namanya ini Ka'ab bin Asim. Ya, dan di dalam riwayat hadis yang lain Ka'ab bin Asim. Dan juga sebagian naskh itu mengatakan namanya Amir. Ini banyak. Al-Ash'ari di sini bukan nisbahnya kepada Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari, tapi ada qabilah, ada suku di Yaman itu disebut Al-Ash'ariyun. Maka beliau diberikan kunyah Al-Ash'ari. Dan yang paling sahih ya, dikatakan bahwasanya disebut beliau Abi Musa Al-Ash'ari Al-Masyhur, yang paling masyhur. Dari sebutan namanya, beliau lebih masyhur dengan nama ketimbang dengan kunyahnya. Ya, dibandingkan Al-Ash'arinya, beliau lebih terkenal dengan namanya. Nah, beliau tinggal di Mesir dan beliau wafat karena ta'un, karena wabah penyakit pada masa Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada tahun ke-18 daripada hijrah. Segitu doang penjelasan tentang Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu. Qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tahuru syatrul iman.
Ada yang membaca at-tuhur, juga ada yang membaca tohur, at-tohur atau at-tuhur, sama. Tohur artinya tatohur, bersuci. Minal ahdath, daripada hadas. Wal anjas, daripada najis. Itu secara bahasa. Secara syariat atau secara istilah, tahur adalah fi'lun ma yatarattabu alaihi ibahatun walau min ba'dil wujuh katayammum aw thawabi mujarradin kal ghuslati tsaniyah fil wudu' wal muradu huna wal ma'na lughwi. Secara definisi, tahur di sini artinya pekerjaan, ya, yang menyebabkan bolehnya seseorang melakukan sesuatu, walaupun cuma sebagian daripada anggota tubuhnya. Contohnya seperti tayammum, itu sudah termasuk tahur, walaupun cuma wajah sama kedua tangan, tapi itu masuk juga kategori tahur. Syatrul iman, bersuci itu syatrul iman, ai nisfahu, separuh daripada iman. Jadi urusan toharoh di sini di dalam agama kita amat sangat diperhatikan, ya, bahkan dikatakan sebagian daripada iman kita ada pada bersuci. Nah, maka kita mesti bisa bersuci, baik untuk mengangkat hadas kecil maupun hadas besar, maupun kita bersuci untuk mengangkat atau menghilangkan najis. Mesti paham kita gimana caranya menghilangkan hadas kecil, gimana caranya mengangkat hadas besar, bagaimana caranya menghilangkan najis mukhaffafah, gimana caranya menghilangkan najis mutawassithah, bagaimana caranya menghilangkan najis. Udah bisa ya? Insya Allah. Biasanya yang sering ketemu kita yang mutawassithah, najis yang tengah-tengah, ya, kotoran ayam, kotoran kucing, sembarangan masih kucing, masih nggak disekolahin, ya, atau najis yang sifatnya basah. Nah, kita mesti tahu, ya, kalau kita ulang sebentar biar kita nggak lupa. Kalau mau menghilangkan najis mutawassithah, langkah pertamanya adalah hilangkan dulu ainiyahnya. Contoh misalnya ada kotoran ayam basah di lantai kita, gimana caranya biar suci? Ainiyahnya hilangin dulu. Apa ainiyahnya? Najisnya yang kelihatan, hilangin dulu pakai tisu. Kalau masih kelihatan, hilangin lagi sampai bersih. Namanya ainiyahnya udah hilang, tapi masih najis. Najis hukmiyah, secara hukum. Gimana nih ngilangin biar sucinya? Gampang, ambil air, siram wilayahnya yang najis, udah suci. Ya, air yang bekas nyiramnya dihitung suci sama para ulama. Jadi begitu. Atau itu mah kelihatan lah. Ini gimana kalau misalnya, ya, air
pipisnya anak kecil atau kita lah atau apa, ya keringin dulu, jangan langsung ambil pelan aja, ya pelan semuanya, najis semuanya. Nah, keringin dulu wilayahnya, kalau belum kering sampai kering. Kalau mau pakai pelan, tapi nanti jangan pakai pelan yang tadi buat ngepelnya. Nah, udah kering, misalnya air kencing udah kering, udah ainiyahnya hilang, sama cara siram, udah selesai. Air siramannya dihitung suci, bekas tadi juga udah dianggap suci. Ya, biar paham kita. Kalau mau berlazam jarang kan, jarang. Baik, kita terusin lagi, yaitu masalah toharoh. Kemudian dikatakan di sini bahwasanya toharoh dibagi dua. Ada toharoh wajibah, ada toharoh mustahabbah. Toharoh yang wajib dan toharoh yang sunnah. Toharoh yang sunnah contohnya apa? Mandi sunnah, memperbaharui wudu, itu toharoh sunnah. Toharoh wajib ya dibagi dua. Pertama qalbiyah, kesucian hati, wajib. Makanya banyak kitab-kitabnya Imam Al-Ghazali yang menjelaskan, menerangkan, mengajarkan kita agar apa? Membersihkan hati. Ya, wajib kita belajar ya, biar hati kita dijauhkan oleh Allah daripada hasad, sombong, ujub, riya. Itu urusan hati semua tuh. Nah, dan yang kedua wajib badaniyah, yaitu badan kita. Seperti apa? Menghilangkan najis tadi, ya, mengangkat hadas dan lain-lain. Nah, kemudian Imam Muhammad Al-Jurnani sedikit di sini beliau menerangkan tentang fadilah, keutamaan orang atau keutamaan berwudu, orang berwudu atau wudunya sendiri. Dikatakan di sini, innal abda idza tawaddoa, sesungguhnya seorang hamba kalau dia lagi wudu, fatamadmado, dia berkumur-kumur, adhaballahu bi kulli dzambin asabahu bihi, maka setiap kumur-kumurnya itu Allah keluarkan dari mulutnya dosa-dosanya. Langsung aja deh artinya ya. Apabila dia istinsyak, apa istinsyak? Memasukkan air ke dalam hidung lalu dia keluarin lagi. Istinsyak, istinthar, maka Allah hilangkan dari hidungnya dosa-dosanya. Kalau dia membasuh wajahnya, Allah hilangkan dosa dari wajahnya. Membasuh tangannya, Allah hilangkan dosa dari tangannya. Membasuh atau mengusap kepalanya, Allah ampuni, Allah hilangkan dosanya dari kepalanya. Kalau dia membasuh dua kakinya pun Allah ampuni dia dosa-dosa dari dua kaki. Nah, jadi kalau kita ingat ini, nanti wudunya tuh serius, nggak main-main wudunya. Kenapa? Karena wudu kita berdampak banyak dan besar fadilahnya. Nah, kan dosa kita banyak tuh, dari mulai kepala sampai ujung kaki. Nah, itu bisa kita hilangkan dosa itu dengan kita berwudu. Alhamdulillah. Dan disunnahkan kita al-muhafazah alaih, disunnahkan kita menjaga wudu atau yang dikenal dengan dawamul
wudu, artinya terus dalam keadaan berwudu, sunnah. Nabi berkata kepada sahabat, ya Uns, in istata'ta an takuna abada ala wudu faf'al. Dikatakan kalau kalian atau kalau kamu mampu menjaga wudu terus, faf'al, kerjain kalau mampu. Fa inna malakal maut idza qabida ruha 'abdin wa huwa 'ala wudu'in kutibat lahu syahadah. Karena kalau malaikat maut datang kepada seorang hamba yang sedang berwudu dalam keadaan wudu, maka wafatnya dihitung mati syahid. Kemudian sebagian para ulama menjelaskan, siapa yang mendawamkan wudu maka Allah berikan dia 7 kemuliaan. Pertama, tarhubul malaikatu fi suhbatih. Malaikat senantiasa menyertai dia. Pertama. Kedua, wala yazalul qalamu rutban min katbi thawabih, kutbi thawabih. Catatan malaikat terus menerus menulis sepanjang dia punya wudu pahala terus. 2. 3. Wa tusabbihu a'dha'uhu wa jawarihuhu. Anggota tubuhnya yang anggota wudu dan anggota yang lainnya di dalam tubuhnya terus bertasbih. 4. Wala tafutuhu takbiratul ula ma'al imam. Orang yang punya wudu terus pasti nggak bakal luput takbiratul ihram bareng dengan imam. Iyalah, orang dia udah punya wudu, orang-orang ngantri dia udah masuk mushola, masuk masjid. 5. Wa idza nama, apabila dia tidur, ba'atsallahu ta'ala ilaihi malaikatan yahfazunahu min syarri tsaqalain. Kalau orang ini tidur dalam keadaan wudu, Allah utus malaikat untuk menjaga dia dari kejahatan yang besar. Ya, dari 2 kejahatan yang besar. 6. Wa yusahhilullahu ta'ala alaihi sakaratil maut. Allah ringankan baginya kalau datang sakaratul maut dan dia dalam keadaan berwudu. Yang ke-7, wa yakunu fi amanillahi azza wa jalla ma dama 'ala wudu. Dan dia senantiasa dalam perlindungan Allah, dalam keamanan dari Allah selama dia punya 7 ya, keutamaan kemuliaan dari Allah untuk orang-orang yang mendawamkan wudu. Masya Allah. Nah, kemudian di dalam kitab Tabaqat Ibnu Subki dikatakan, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, berfirman kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, ya Musa, kata Allah, tawaddo, wudulah kamu, kata Allah. Fa in asabaka syai'un wa anta ala ghairi wudu'in fala talumanna illa nafsak. Ya, kata Allah, wahai Musa, wudu. Kalau terjadi sesuatu, terjadi musibah kepadamu dan kamu lagi nggak punya wudu, kata Allah, jangan salahin saya kecuali dirimu sendiri salahin, kata Allah. Ya. Berarti ini yang mana nih? Yang ke-7 tadi ya, fi amanillah, di dalam keamanan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu at-tahuru nisful iman, ya. Kesucian adalah setengah daripada iman. Nah, kemudian walhamdulillah tamla'ul mizan. Dan kalimat alhamdulillah tamla'ul mizan, ya, dapat memenuhi
memberatkan di dalam timbangan. Jadi lafaz alhamdulillah yang kita ucapkan itu pahalanya besar, sampai-sampai bisa memberatkan timbangan amal. Ringan ya, alhamdulillah ringan banget ya. Bahkan subhanallah yang kita baca kalau habis sholat tuh 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33 dalam satu riwayat. Karena ada seorang sahabi, orang miskin, datang ke Rasulullah curhat. Kata dia, ya Rasulullah, kami sholat, orang kaya sholat, kami puasa, orang kaya puasa, tapi mereka punya duit, bisa berangkat haji, berangkat umroh, kita nggak bisa. Bagaimana ini caranya biar kami bisa ngejar mereka? Lalu Nabi SAW mengatakan, mengajarkan membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33 setiap selesai sholat 5 waktu. Kata Nabi, ta'dilu, bisa mengimbangi pahala umroh. Protes lagi dia juga bisa ngamalin orang kaya. Lalu kata Allah apa? Kata Nabi, hadza fadlun minallah. Ya udah, itu yang Allah kasih kelebihan harta, ya udah itu kelebihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya jangan luput lah kalau bisa kita, subhanallah. Lumayan ya. Tapi ini dalil buat yang belum mampu. Yang udah mampu jangan pakai dalil ini. Yang udah mampu berangkat. Ya, yang pakai dalil ini salah. Kalau kata Habib Rizik namanya korupsi dalil. Ya, jangan salah ngambil dalil. Ya, Masya Allah ya, alhamdulillah, sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas samai wal ardh. Ucapan subhanallah walhamdulillah itu keduanya bisa memenuhi langit dan bumi. Besar berarti pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan anna tasbih nisful mizan walhamdulillah tamla'uhu. Ucapan subhanallah sudah bisa memenuhi setengah daripada timbangan amal, dan ditambah lagi dengan alhamdulillah itu sudah bisa memenuhi timbangan amal kita. Jadi pahalanya double. Dalam riwayat dikatakan, man qala subhanallah, siapa yang mengucapkan subhanallah, falahu asyru hasanah, dia dapat 10 kebaikan. Wa man qala la ilaha illallah, falahu isyruna hasanah, dia dapat 20 kebaikan. Wa man qala alhamdulillah, qad kutiba lahu 30 hasanah, yang ditulis oleh Allah mendapatkan 30 kebaikan. Wallahi hadza anna thawab tasbih thuluthu thawabil hamdi. Dari hadis ini dijelaskan bahwasanya pahala tasbih sepertiga daripada pahala mengucapkan alhamdulillah. Ini juga kalimat alhamdulillah sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah,
Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, man qala subhanallah wa bihamdihi fi kulli yawmin mi'ata marrah, siapa yang membaca subhanallah wa bihamdihi pada tiap harinya 100 kali, khuttat khotoyahu, dihapuskan kesalahannya, wa in kanat mithla zabadil bahri, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Subhanallah bihamdi ya 100 ya. Kapan bacanya? Kapan aja. Kalau yang ini nggak dijelasin kapan aja, boleh dalam sehari kita baca subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi 100 kali. Di Allah hapusin dosa kita walaupun sebanyak buih di laut. Dikatakan juga man qala hina yusbih wa hina yumsi. Nah, ini ada waktunya nih. Siapa yang membaca saat pagi hari ataupun sore hari subhanallah wa bihamdihi 100 kali, lam ya'ti ahadun yawmal qiyamah bi afdala mimma ja'a bihi illa ahadun qala mithla ma qala aw zada alaih. Yang baca subhanallah bihamdihi pagi hari atau bacanya sore hari, tidak akan datang nanti seseorang di hari kiamat yang lebih afdal dari yang mengucapkan itu atau yang lebih daripadanya. Berarti jangan sampai kurang 100 kali. Lebih boleh di sini. Ya, dalam keterangan ini boleh. Subhanallah wa bihamdihi 100 kali. Daripada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu qala kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ayyajizu ahadukum ayyasiba kulla yawmin alfa hasanah. Kata Nabi, ada enggak yang mampu setiap hari berbuat 1000 kebaikan? Fasa'alahu sa'il kaifa yaksibu ahadun alfa hasanah. Siapa Rasulullah yang mampu di antara kita yang sehari berbuat 1000 kebaikan? Qala, Nabi menjawab, yusabbihu mi'ata tasbihatin fatuktabu lahu alfa hasanah. Maka baca tasbih 100 kali sebanding dengan dia berbuat 1000 kebaikan. Dan ditambah lagi wa tuhaqqu anhu alfu khati'ah, dan juga dihapus baginya 1000 dosa-dosa. Subhanallah, 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 subhanallah. 100 dapat pahala 1000. Insyaallah. Ini kalau ampunan ya ganjarannya dalam kitab apa tuh dijelasin. Orang biasanya kurang open. Ya, kalau ampunan baca ini nanti dapat ampunan, kurang open biasanya. Coba kalau baca ini dapat rezeki. Habis mengaji kalau nggak dengar nanya pasti. Apa tadi bacaannya? Karena balasannya padahal ampunan itu Masya Allah, jauh daripada hanya sekedar rezeki, apalagi kalau dipersempit lagi jadi fulus. Apalagi al-fulus yuhyin nufus, bil fulus mulus, mafil fulus jangan mampus ya. Makanya biar dapat fulus saya kasih, biar imbang lah. Ini tasbih yang dapat pahala. Kalau mau tasbih yang dapat pahala dan dapat fulus, itu tasbihnya subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali ba'da sholat fajar, sebelum sholat subuh. Maka datangnya awalan sholat khairun minan naum, udah nyampe la ilaha illallah langsung 2 rakaat. Habis itu kejar subhanallah 100 kali koma. Wah, cakep ya, pahalanya dapat, insya Allah rezekinya juga dapat. Itu dari jazain dulu tuh sama
Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf jadi Walid. Ya, tinggal kita amalin aja. Wah, saya belum dapat ijazahnya, nggak apa-apa, nggak perlu ijazah, yang penting diamal, ya, daripada udah diijazahin tapi kagak, repot urusan. Ijazah doang banyak. Anu udah diijazahin Ratib Al-Haddad, Ratib Al-Aqtas, Ratib Al-Idrus, Yizid Bahar, Yizid Nasr, Wirdus Takron, semuanya udah dapat. Diamalin nggak? Ada. Cuma tahu doang. Ya, mendingan mungkin belum, tapi insya Allah diamali. Ya, insya Allah. Nah, wassalatu nurun, dan sholat itu adalah cahaya. Di mana cahayanya? Tunawwiru wajha sahibiha wa qalbah, yang menerangi wajah yang mengerjakan pekerjaan, yang mengerjakannya, dan menerangi hati orang yang mengerjakan sholat, dan juga menjadi cahaya fi qabri, di dalam kuburnya, wa hasyri, dan di padang mahsyar. Jadi di dunianya dapat, di akhirat juga dapat. Sholat, ya, sholat, nggak ada toleransi urusan sholat. Sedikit toleransinya. Sholat toleransinya kalau emang udah koma, baru udah toleransi. Selama masih sadar masih disuruh, betul gak? Apalagi sehat orang, iya. Nauzubillah, ya, nauzubillah min dzalik. Jangan sampai ya ada ya masih sehat walafiat ringan ninggalin sholat, nauzubillah. Sekali kita ninggalin sholat nggak bakal kebayar sampai kapanpun. Biar kata dikodok seumur hidup kita. Ya, itu satu kali sholat, apalagi banyak, nauzubillah. Kalau nggak salah di kitab ini juga diceritain tuh ya. Tapi masalah sholat berjamaah, ada satu sahabat Nabi, Isya ya, sahabat Nabi, dikit lagi ya, dia ketinggalan sholat jamaah. Bukan karena lalai, karena kalau nggak salah ada kepentingan yang masih baik gitu. Bukan karena lalai dia main dan segala macam. Lalu dia ganti tuh, karena dia ketinggalan dan dia tahu kalau sholat jamaah itu 25 kali lipat atau 27. Dia sholat yang ketinggalan itu sebanyak 27 kali. Anggaplah isyanya ketinggalan jamaah, dia ganti di rumah sholat isya 27. Malamnya dia mimpi ketemu teman-temannya lagi balapan kuda. Temannya larinya kencang-kencang, puas kudanya. Dia coba tapi nggak kekejar-kejar. Sampai selesai finish, dia tanya, kenapa? Kata mereka nih, kata teman-temannya, karena semalam kami jamaah. Ente walaupun diganti 27 tetap aja nggak keganti, nggak kekejar. Ya, ala kuliah. Nah, nanti kita terusin lagi, tandain sampai wassalatu nurun, insyaallah. Nanti insyaallah kita bahas panjang lebar tentang sholat fadilah dan ancaman orang-orang yang meninggalkan sholat. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna 'ala ma asrafna wa tub 'alaina tawbatan tusiru kulla hawba wastur lana al-'awrati wa amin ar-rawati waghfir
صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد قصد صحبه والحمد لله في البدء يوم فيها سبحان اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai berdoa kepada kita sekalian dan mudah-mudahan apa yang disampaikan kita semua dapat mengamalkannya. Amin. Ya rabbal alamin. Sekian dari ini. Assalamualaikum